So P square will be 0.4 into 0.4, that is equal to 0.16. Then 2PQ. 2 into P is 0.4, so that Q is 0.6, isn't it? Yes, ma'am. Yeah, P plus Q is equal to 1. When the value of P is 0.4, automatically the Q will be 0.6. So this is 0.48 2PQ. And then finally the last one is Q square, that is 0.6 into 0.6, that is equal to 0.36. This is the answer, ma'am. Okay, ma'am. Okay. So in the first one is the dominant, second one is heterozygous 2 into P into Q, and the last one is again homozygous recessive. எல்லாருக்கும் இந்த ஆன்சர் வந்துதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எல்லாருக்கும் இந்த ஆன்சர் வந்துதாடா? நீங்க தான் சொல்லணும். ஒரு பொண்ணு மட்டும் ஆன்சர் பண்றா. நோவா? அப்ப எப்படி போடுறதுன்னு திருப்பி சொல்லி கொடுக்கவா? Yes, ma'am. Okay, what was the question? Just read out the question. Ma'am, shall I read it? Yeah, yeah. Ma'am, the question is, yes, ma'am. Frequency of dominant allele A is 0.4. Then, what will be the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessives individual in the population? Option A, 0.6 capital AA, 0.48 A small a, 0.36 2 small a. Option B, 0.16 AA, 0.36 1 capital A 1 small a, 0.48 2 small a. Very good. Option So that is the correct option, isn't it? No. Yes, ma'am. No. This one. 0.36, 0.48, 0.16. Third option. The third option is the correct one. I'll tell you how we got the answer. Okay? Okay, ma'am. So here you can see the dominant allele capital A is 0.4. When the capital A is 0.4, that is P. Small p is 0.4. Puridapa. Yes, ma'am. When the small p is 0.4 na, P plus Q is equal to 1 is the formula, isn't it? Yes, ma'am. Yeah. Then what will be the Q's value? 0.48, ma'am. That is if we Q, only the Q I'm asking. Q. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்ப யாரோ ஒரு பையன் சொன்னீங்களே புரியலன்னு, யார் அது? கோகுல கிருஷ்ணனா? கோகுல கிருஷ்ணன் கேக்குதா? Yes, ma'am. சொல்லு. இப்ப P ஓட வேல்யூ என்ன கோகுல கிருஷ்ணன்? நீங்க அவனே கொடுத்திருக்கான். 0.4, ma'am. அப்ப Q ஓட வேல்யூ என்ன? 0.6. 6. இப்போ இது ரெண்டும் உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சா? P வந்து 0.4, Q வந்து 0.6. So இப்ப பாரு, இந்த பிளேஸ்ல P ஓட வேல்யூ 0.4 into 0.4. Clear அப்பா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So 4 4s are 16. Q ஓட வேல்யூ ஆக்சுவலா இங்க இது மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க. Q ஓட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் ஸ்மால் a. ஓகேவா? 6 6 are 36, ரெண்டும் ஸ்மால் a. இது லாஸ்ட்ல இருக்கிறது ஹெட்டிரோசைகஸ் வேல்யூ.
2 into P into Q is the formula. 2 into 0.4 into 0.6. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Okay. இது first sum. Second sum, இந்த sum யார் போடுறீங்கன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப ஈஸி, பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம். Recessive allele 0.3. Dominant phenotype என்ன இருக்கும்? Recessive allele கொடுத்திருக்காங்க. Dominant B phenotype. option, ma'am. என்ன ஆப்ஷன் பா? B option. B எப்படி வரும்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு. இங்கதான் உனக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்குது. Recessive allele-னா they are saying just Q. Dominant phenotype-னா they are asking P square. allele-ன்னு பொழுது ஒண்ணுதான் வரும். புரியுதா? Dominant phenotype அப்படின்னு சொல்லும் போது 2 allele சேர்ந்ததுதான் உனக்கு ஒரு dominant phenotype. அப்ப what will be the answer? D option, ma'am. D எப்படிடா வரும்? D. இது வந்து 0.3 டா. Okay, ma'am. ஓகேவா? அப்ப P ஓட வேல்யூ இது 0.3 னா P ஓட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 0.7. அப்ப P ஸ்கொயர் என்னது? 0.49. கிளியரா? Okay. கேத்ரின், கோகுல கிருஷ்ணன் புரியுதா? Yes, ma'am. Okay. Yes, So ma'am. நீங்க क्वेश्चन கொஞ்சம் கவனிக்கணும். What is the frequency of the recessive allele? What is the frequency of the dominant allele? 0.7. But here they are asking dominant phenotype, which means they are asking P square. புரியுதா? Yes, ma'am. So what was the other sum which I gave to you? வேற ஏதோ ஒரு சம் கொடுத்தனே. இது கொடுத்தனடா இந்த சம்? No, ma'am. சரி, இந்த சம் இப்ப ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Okay, ma'am. Yeah. Ma'am, question full ஆ தெரியல ma'am. So slide show போட்டிருக்கேன், பெருசா தெரியறதுக்கு. இப்ப பாரு. தெரியுதா கோகுல்? No, ma'am. பாதி கட் ஆயிடுச்சு ma'am. ஐ திங்க் ஸ்லைட் ஷோ போட்டாலும் நம்ம அதை போய் திரும்ப ஷேர் பண்ணணும் நினைக்கிறேன். இப்போ Yes, ma'am. போடுங்க இந்த ப்ராப்ளம். ஒரு வாட்டி நான் வேணா படிச்சு அர்த்தம் சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியலன்னா. ஒரு கார்ன் பர்பிள் கர்னல்ஸ். கார்னோட அந்த கர்னல் purple is dominant to yellow. Okay, so which is recessive here? Purple. Purple are recessive. No, miss. Purple or dominant to yellow. அப்ப which is recessive? Yellow. Yellow. நீங்க question படிக்கிறது தான் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா படிக்கணும். சரியா? இப்போ வந்து ஒரு random sample of 100 kernels எடுக்கிறோம். ஆடி வீன்பர்க் ஈக்குவலிபிரியம்ல இருக்கு. அதுல 9 வந்து yellow, 91 purple. What is the frequency of yellow alleles in this population? 9 yellow, 91 purple. What is the frequency of yellow allele? Yes, ரொம்ப ஈஸி. ஆப்ஷன் கொடுத்தா நீங்க கெஸ் பண்ணிடுவீங்க. அதனால்தான் இதுக்கு நான் ஆப்ஷனே கொடுக்கல. நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி சொல்லுங்க.
மேம் சொல்லுப்பா. ஆன்சர் வந்து 81 ஆன்சரு 81 61 கேக்குறியா? 81 81 தப்புப்பா. இன்னும் ஒரு வாட்டி கொஸ்டின் படிச்சு பாரு, நல்லா புரியும். சரி, நீ 81 எப்படி போட்டேன்னு சொல்லு. எப்படிப்பா போட்ட? இப்போ இதுதான் நம்ம ஃபார்முலா இல்லையா? p ஸ்கொயர் பிளஸ் 2pq plus q square is equal to 1. Okay. So purple, yellow. Purple வந்து dominant, yellow வந்து recessive. So what is the q square they are saying here? About yellow kernels. Yellow, that is q square is equal to, total is 9 out of 100. Getting it? Q square is 9 by 100. They are asking frequency. Frequency na q சொல்லணும் நம்ம. So q square 9 by 100 na q is equal to square root of 9 by 100. Am I correct? Say yes or no. Max என்னை விட நீங்க நல்லா போடுவீங்க. இப்போ q square ஓட value 9 by 100 கொடுத்தாங்கன்னா q ஓட value is square root of 9 by 100. That is what? என்ன கோகுல் 9 by 100 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா என்ன வரும்? 9 ன்னா மேல 3 into 3, கீழே வந்து 50 into 10. அப்ப ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்னா ஒரு வாட்டி தான் எழுதணும். 2 இருந்துச்சுன்னா அத ரூட்டுக்கு வெளியே எடுத்து எழுதும் போது ஒரு வாட்டி எழுதுவோம். So this is 0.3. 3 by 10 or 0.3 is the frequency of yellow allele. புரியுதா? இது 3 by 10. நோட் பண்ணிக்கோங்கடா. இப்ப புரியுதா கோகுல் 81 ஏன் வரலன்னு? நீ 81 எப்படி போட்டேன்னு எனக்கு தெரியல. ஒருவேளை 9 இருக்கிறதால 9 கர்னல்ன்றது கவுண்ட் பண்ணி சொல்றது. ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது எப்பவுமே 1க்கு கீழே தான் இருக்கும் வேல்யூ. புரியுதாப்பா? அது 9லாம் வராது. எனக்கு தெரிஞ்சு நீ எப்படி போட்டிருப்பன்னா frequency of q வந்து 9, அப்ப வந்து அலியில 9 into 9 81 போட்டிருப்பேன். அப்படி போடக்கூடாது. இது கவுண்ட். அந்த கவுண்ட நீ வச்சுக்கிட்டு அதுல இருந்து frequency கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப என்ன சொல்றாங்க? 100க்கு 9. 100க்கு 9ன்றது q ஸ்கொயர். அத q போட்டீங்கன்னா 3 by 10. That is nothing but 0.3 is the answer. ஓகேவா? எப்பவுமே ஃப்ரீக்வன்சின்ற வேல்யூ வந்து 1க்கு கீழே தான் இருக்கும். 81 அப்படிலாம் இருக்காது. எதோட வேல்யூ 81 அப்படிலாம் இருக்கும்னா the number of phenotype or how many numbers of yellow kernel அப்படின்னு நம்பர் கேட்கும் போதுதான் அது அதிக வேல்யூல வரும். ஃப்ரீக்வன்சின்னு கேட்டா எப்பவுமே p plus q is equal to 1. இது கிளியரா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே, இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ராப்ளம்னாலே பயப்படக்கூடாது. ஜஸ்ட் படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும். இன்னொரு ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்கட்டா?
நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல போடுறீங்களா இதே மாதிரி? Yes, ma'am. எஸ் மேம். இதுக்கு அடுத்து பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் தானே நான் நடத்த சொன்னீங்க. அதானே நடத்த சொன்னீங்க. இந்த ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Ma'am, சொல்லுடா. ma'am, இந்த கொஸ்டின் இருக்கு செப்பியா ஐஸ் அப்படின்னா என்ன மேம்? செப்பியா ஐஸ்ன்றது ரெசசிவ் ஐன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கலர் அப்படி சொல்றோம். அது ரெசசிவ் கலர். ரெட் டாமினன்ட் கலர். ஓகே மேம். நீங்க ஃபுல்லா எழுதல. delete ஆயிட்டு. நான் எழுதுறேன். How many individuals would you expect to be homozygous for red eye color? How many individuals would you expect to be homozygous for red eye color? இங்க how many individual னு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப frequency கண்டுபிடிச்சு frequency-ய வச்சு எத்தனை இண்டிவிஜுவல்னு போடணும். அப்ப 1க்கு மேலதான் வரும் ஆன்சர். frequency-னா தான் 1க்கு கீழே வரும். இது நோட் பண்ணி noted. Yes, ma'am. இந்த சம்மம் அடுத்த கிளாஸ்ல எனக்கு போட்டு காமிங்க. இந்த சம்மும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாடல் தான். இந்த 2 சம் எனக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல போட்டு காட்டுங்க. Noted. Yes, ma'am. ஓகேடா. சரி, ஜெனடிக்ஸ் தானே சொன்னீங்க, பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். That is the one which you people asked, isn't it? Students, you have to talk. Students, can you hear me? கேக்குதா ஜெனிஃபர்? Yes, ma'am. அடுத்து என்ன டவுட் கேட்ட முகிலன்? முகிலன், கோகுல் என்ன டவுட் கோகுல்?
ஜெனட்டிக்ஸ் தானடா கேட்டீங்க? பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. Am I audible, students? Yes, ma'am. Okay. So evolution, any students having any doubts in evolution? No, ma'am. எல்லாருக்குமே கிளியரா இருக்கு இல்லையா? நோ டவுட்ஸ். எல்லாருமே பக்காவா இருக்கீங்களா? சரி, இன்னைக்கு இப்ப நம்ம ஜெனட்டிக்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஆளால் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க. ஜெனட்டிக்ஸ்லாம் என்னென்ன படிச்சிருக்கீங்க, என்னென்ன தெரியும், அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னா சொல்லுங்க பாப்போம். Genetics is a study as a biological branch which deals with the hereditary and basis. Okay, what do you mean by heredity, ma'am? The phase of gene transmission from one generation to next generation. Okay, gene transmission. அப்படியே மொத்த ஜீன் வந்துருதா? அப்படியே டிட்டோவா? No, ma'am. Some of them are acquired, some of them are maternal, some of them are paternal. Some of them are maternal and some of them are paternal. I'm asking you, you are saying that genetics means it's just the character which have been inherited. Is it correct or do you want to modify it? Ma'am, it is transmitted from parents. Okay. Both maternal and paternally, and also Okay. some characters are acquired. Oh, acquired, that is okay. After birth, we are going to acquire something. I'm not Yes. asking about that. I'm asking you, so genetics is the character which has been inherited or acquired. Is that is correct? Or do you want to add anything to it? Ma'am, I don't have any idea, but if you want to correct it, you just correct it, ma'am. Okay. So if we are saying that genetics means the characters which are inherited, அப்படின்னா just அப்பா மாதிரியோ அல்லது அம்மா மாதிரியோ தான் இருப்போம் நம்ம. But we are not lookalikes, isn't it? Either not fully paternal or maternal. We have certain variations. That is because of recombination. So genetics is equal to heredity plus variation. Are you getting it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So that variation is there. Recombination is there. That is what I want to say. Genetics means it is not the character which we are inheriting. Even when we are, developing as an embryo, there are certain characters which have been, had some recombination and that results in variation. So we won't be some characters which is not like our father or our mother. We are unique, isn't it? Yes, ma'am. Say, for example, you might be having a nose like that of your father and ear like that of your mother, but your eyes might look different. That is variation. Are you getting it? Yes, ma'am. Okay. So I will tell you, this is principle of inheritance and variations. So in this, what are the things we are going to learn? Just I am taking a whiteboard. You can take a fresh sheet and write all these things, students. I want everybody to get full marks. In biology, centum edupingla. Yes, ma'am. If you need any help, you can contact me. Okay. நல்லா படிச்சு ஒரு சென்டம் அடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறமா நீட்லயும் நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிடுங்க. பண்ணுவீங்களாடா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. அட்லீஸ்ட் 2 எஸ் ஆவது வந்தது எனக்கு. 2 எஸ் போதுமா? No, ma'am. ஸோ இந்த லெசன்ல ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரத்துக்கு மெண்டல் பத்தி தான் பேசுவோம்.
full Mendel. Okay, wow. So Mendel's chat பண்ணிருக்கீங்க. You can get my number from sir. Okay, ma'am. Yeah, sir will give you. Okay, so intro. Then we are going to talk about Mendel's principle. So in that, the first one is steps. Maybe I'll just try to use this. Intro is on Mendel. Then steps in making a cross. Then 7 characters selected by Mendel. Then laws of Mendel. What are the laws? Law of inheritance. Law of dominance. Law of Independent assortment, independent law. law of segregation. ஆர்டர் மாத்தாம சொல்லுங்க. ஏன்னா இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லான்னு சொல்லுவாங்க. அதனால ஓகே. மாதிரி மெண்டலோட %70 மேல வர மாட்டேங்குதா கோகுலகிருஷ்ணன்? Yes, ma'am. பிரசன்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தியா? ஹேண்ட் ரைட்டிங்லாம் நல்லா இருக்குமா? Average, ma'am. சரி, எரர் அனாலிசிஸ் பண்ணியா? இப்போ 70 வருதுன்னா 1 மார்க்ல குறையுதா, 2 மார்க்ல குறையுதா, 3ல குறையுதா, அல்லது 5 மார்க்ல குறையுதான்னு பாத்தியா? 3 mark, 5 mark, ma'am. எதுலப்பா குறையுது? 3 mark, 5 mark. அப்ப ரொம்ப ஈஸியா வாங்கிடலாம். 1 மார்க் தான் கஷ்டமே. 3 மார்க் 5 மார்க்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, ஈஸியா வாங்கிடலாம். சரியா? ஜஸ்ட் படி, ஹிண்ட் எடுத்துக்கோ, கொஞ்சம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் பாரு, எது ரிப்பீட்டடா இருக்கோ அது கொஞ்சம் நல்லா பண்ணு. சரியா? Yes, ma'am. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம மெண்டலோட லாஸ் பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் மோனோஹைபிரிட் கிராஸ், டைஹைபிரிட் கிராஸ், இது இல்லாம தனியா டெஸ்ட் கிராஸ், அவுட் கிராஸ், பேக் கிராஸ், இதெல்லாம் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறமா why Mendel's work is not recognized. இது பார்த்துட்டு ஒன்பதாவது நான் மெண்டேலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், மெண்டல் சொல்லாத சில இன்ஹெரிட்டன்சஸ். அதுல நம்பர் 1 incomplete dominance, number 2 codominance, number 3 multiple allelism,
polygenic inheritance, pleiotrope. இதெல்லாம் மெண்டல் சொல்லாதது. அப்புறம் மெண்டல் இறந்த பிறகு மெண்டலோட ஒர்க்கை ரீஒர்க் பண்ணி குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு ப்ரொபோஸ் பண்ணவங்க யாரா? Sutton and போவேரி. ஆனா இந்த குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணவங்க யாரு? Thomas and Morgan. Experimented by Thomas and Morgan using Drosophila melanogaster. மேம் சொல்லுடா. மெண்டல் இறந்த பிறகு அவரோட ஒர்க்கை ரீடிஸ்கவர் பண்ண 3 பேர் இருக்காங்க. அவங்கள இருக்காங்க. ஆனா அது ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ்ல வரும். ஒய் மெண்டல் ஒர்க் இஸ் அன்ரெகக்னைஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு கீழேயே வந்து உனக்கு ஷெர்மாக்கு, டெவ்ரீஸ் இவங்க எல்லாரும் கீழே வந்துருவாங்க. சரியா? ஓகே. அவங்க எல்லாம் ரீஒர்க் பண்ணாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்களே தவிர அவங்க ஆனா தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எழுத கிடையாது. ஓகே மேம். அதனாலதான் அதை தனி சப் டாபிக்கா இங்க கொண்டு வந்துட்டேன். ஓகே மேம். ஓகேவா? ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட் மெலனோகாஸ்டர் வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவாரு. அதுக்கப்புறம் பெடிகிரி அனாலிசிஸ், concept of dominance, mutation, sex determination, last topic genetic disorders. இதை 2ஆ பிரிச்சுக்கலாம். ஒன்னு Mendelian disorder, thalassemia, cell anemia, phenylketonuria, hemophilia. அடுத்து செகண்ட் வந்து குரோமோசோமல் டிசார்டர். இதுல ஒரு 3 பார்ப்போம். Downs, Turner syndrome, இந்த 16 டாபிக்ஸ் படிக்கணும்டா. நோட் பண்ணிக்கோங்க. மேம் சொல்லுடா. மேம் இப்போ எக்ஸாம்ல வந்து 1 மார்க் செஷன்ல 15 1 மார்க்ஸ் இருக்குல்ல மேம்? ஆமாடா. மேம் அந்த 1 மார்க்ஸ்ல வந்து பயாலஜி பொறுத்த அளவுக்கு பாட்னி, ஜூவாலஜி நான் வந்து பிரிச்சு தான் மேம் எழுதுவேன்.
சோ அப்படி எழுதும்போது ஒரு 8 or 9 வந்து புக் பேக் கேட்டுறாங்க மேம். மிச்சதெல்லாம் புக்கிங் சைடு. அதை எப்படி மேம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறது? ஃபுல் கான்செப்டும் படிக்கணும்டா. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நாங்க உனக்கு ஃபுல்லா தானே நடத்துறேன். எஸ் மேம். எதுவுமே விடுறது இல்ல. சோ நீ உள்ள ஃபுல் புக் கான்செப்ட்ஸ் படிச்சிட்டீனா அந்த क्वेश्चंस ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம். நீ பயப்படாத. இப்போ நான் இன்னைக்கு நடத்துறேன்ல பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இதை இங்க கவனிச்சுக்கோ. கவனிச்சுட்டு உன்னோட ஸ்டேட் போர்ட் புக்லயும் பாரு. ஓகே மேம். சும்மா அங்கங்க 1 2 இந்த மியூட்டேஷன்ல தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும். ஓகே மேம். மத்த எல்லாமே இதே கான்செப்ட் தான். இது படிச்சாலே நீ படிச்சிடலாம். ஓகே மேம். 1 மார்க்ஸ் வந்து இந்த நம்பர் வேல்யூஸ் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோடைவர்சிட்டில இப்போ ரீசெண்டா இருக்க ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் எவ்வளோ தமிழ்நாடு கேட்கலாம்டா. ரீசெண்டா இருக்க ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் கேட்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆல்பா டைவர்சிட்டி பீட்டா அதெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்கா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். 3 டைவர்சிட்டி. அந்த மாதிரி இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஓகே மேம். அந்த மாதிரி கேட்கலாம். ஒன்ஸ் நீ இந்த கான்செப்ட் படிச்சிட்டினாலே அந்த இதெல்லாம் தரோவாயிருவேன். ஓகேவா? ஓகே மேம். இத ஃபுல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒண்ணா பாத்துறலாம். Noted? Yes, ma'am. இப்போ ஒரு ஐடியா கிடைக்குதா இந்த லெசன்ல என்னென்ன படிக்கணும், எப்படி படிக்கணும்னு? Okay ma'am, I got it. Okay. Yeah. The thing is, in state board, நீங்க வந்து இன்டர்ஜெனிக் இன்டராக்ஷன், இன்ட்ராஜெனிக் இன்டராக்ஷன் படிப்பீங்க. பட் இங்க வந்து அதை எல்லாமே சேர்த்து ஒன்னா நான் மெண்டேலியன் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. பட் ஸ்டேட் போர்ட்ல எப்படி கொடுத்திருப்பாங்க? இன்ட்ராஜெனிக் இன்டர்ஜெனிக் இன்டராக்ஷன்ஸ் அப்படி கொடுத்திருப்பாங்க. பட் இங்க வந்து இதுல நான் மெண்டேலியன்ல ஒரு 2 பாத்தீங்கன்னா இன்டர்ஜெனிக்ல வரும், மிச்சம் இருக்கிற 3 இன்ட்ராஜெனிக்ல வரும். அந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. பட் எல்லாமே சேம் தான். ஆனா டிஃபரன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும். அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. கான்செப்ட் சேமா தான் இருக்கும். ஓகே? ஓகே மேம். சரிடா. இப்போ உள்ள போய் ஒன்னொன்னா படிக்கலாம். கொஞ்சம் ரிவிஷன்ன்றதால கொஞ்சம் ஸ்பீடா போறேன். ஏதாவது புரியலன்னா சொல்லுங்க, திருப்பியும் சொல்லி கொடுக்குறேன். சோ இவர்தான் கிரகர் ஜான் மெண்டல், ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ். ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஜெனடிக்ஸ் யாரு? யாருமா? தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன். நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. சோ இவர் பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ நான் சொன்னேன். இவங்க மெண்டல் யாருன்னா, இவங்க வந்து ஒரு சர்ச்சோட பிஷப். மெண்டல் ஒரு சர்ச்சோட பிஷப். He was doing some experiments
ஓகே வித் பிளான்ஸ். அப்போ வந்து அவங்க யூனிவர்சிட்டிக்கு பிஹெச்டிக்கு அப்ளை பண்றாங்க. ஆனா இவங்கள ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க, யூனிவர்சிட்டி பீப்புள் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதனால அவரே அவரோட சர்ச்சுக்கு பின்னாடி இருந்த அந்த கார்டன்ல பீ பிளான்ட் என்ன பீ, there are two types of pea plant. One is garden pea, another one is sweet pea. Garden pea is Pisum sativum. Sweet pea என்னதுடா? Sweet pea என்னது? Lathyrus odoratus. ஏன்னா ஆப்ஷன்ல வரும்போது ரெண்டு பீயும் ஒண்ணு நினைச்சு போட்டுறாதீங்க. மெண்டல் பண்ணது கார்டன் பீ வச்சுதான் பண்ணாங்க. ஸ்வீட் பீ வந்து லாத்திரஸ் odoratus. ஓகே மேம் மேம் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் ஜெனடிக்ஸ் அந்த சொல்லுங்க. தாமஸ் மார்கன் பா, தாமஸ் Okay. ஹண்ட் மார்கன். நோட்டட். எஸ் மேம். கார்டன் பீல தான் பண்ணாரு. ஸோ அடுத்த டாபிக் நான் சொன்னேன் ஸ்டெப்ஸ் இன் மேக்கிங் எ கிராஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அப்புறம் நீங்க இங்க யாராவது ஒருத்தர் படிச்சு வாசிச்சு காட்டுங்க. ஸ்டெப்ஸ் இன் மேக்கிங் எ கிராஸ். ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பிளான்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். செலக்ஷன் ஆஃப் 2 pea plant. Since it is a bisexual plant, எந்த பிளான்ட்டை நீங்க ஃபீமேலா கன்சிடர் பண்ண போறீங்களோ, இப்போ say for example I am going to consider this a purple flower as a female means we have to remove the anther of this female. Removing the anther of this female is called as emasculation. அதுக்கு என்னமா பேரு? emasculation. ரிமூவ் பண்ணிடணும். இப்போ ஒயிட் ஃப்ளவரை நம்ம மேலா கன்சிடர் பண்ண போறோம்னா we can just take the anther and dust over the, எது மேல டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம்? எது மேல டஸ்ட்? anther மேல டஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது புரியுதா? எஸ் மேம். டஸ்ட் பண்ண பிறகு பாலினேஷன் ஆனோன்னு you can collect the seeds, collection and germination of seed, நமக்கு offspring கிடைச்சிடும். இது புரியுதா? எஸ் மேம். இது நோட் பண்ணிக்கோங்க, யாராவது ஒருத்தர் வாசிச்சிடுங்க கடகடன். Selection of 2 pea plants with the contrasting characters. Removal of anthers, emasculation of one to avoid self-pollination. This is female parent. Collection of pollen grains from other plant, male parent and transfer to female parent pollination. Collection and germination of seeds to produce offspring. Clear? Steps in making a cross clear, students? yes ma'am. எஸ் மேம். Okay. Now, 7 characters selected by Mendel. Mendel select பண்ண ஒரு 7 characters படிக்க போறோம். Characters அப்படின்னா you are just saying the character. Trait தான் வந்து உயரம், குள்ளம், டாலு, டுவார்ஃப்ன்றதெல்லாம் ட்ரெயிட். கேரக்டருங்கிறது ஹைட். புரிஞ்சுக்க முடியுதா? எஸ் மேம். ஸ்டெம் ஹைட் கேரக்டர். டால், டுவார்ஃப், டால் டாமினன்ட் ட்ரெயிட் டால், ரெசசிவ் ட்ரெயிட் டுவார்ஃப். ஓகேவா?
Yes, ma'am. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க, வாசிச்சுட்டு இது இப்பவே படிச்சிடலாம். பார்க்காம 2 பேர் சொல்ல போறீங்க. ஒருத்தர் படிங்க, அப்புறமா நான் யாரையாவது பார்க்காம சொல்ல சொல்லுவேன். Come on, read. Can you hear me or not? Yes, ma'am. Ma'am. Read it louder. Characters dominant recessive. Stem height tall raw, flower color violet and white. Flower color violet. Stem height tall and raw, flower color violet and white. Flower position axial and terminal. Pod shape inflated and constricted. Pod color green and yellow. Seed shape round and wrinkled. Seed color yellow and green. So இப்ப இங்க பாருங்க, ஸ்டெம் ஹைட் டாலா இருக்கு ஒண்ணு, இன்னொன்னு குட்டி டுவார்ஃபா இருக்கு. இது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஃப்ளவர் கலர் வயலட் ஒயிட். ஃப்ளவர் பொசிஷன் ஆக்சியல் டெர்மினல். இங்க பாருங்கடா, ஆக்சியல்னா மெயின் பிரான்ச் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். சைட்ல பூ வரும். இங்க ஒரு பூ, இங்க ஒரு பூ. இந்த மெயின் பிரான்ச் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். டெர்மினல்ல பூ இருக்காது. ஓகே, மெயின் பிரான்ச் போயிட்டே இருக்கும், சைட்ஸ்ல தான் பூ இருக்கும். டெர்மினல்னா அட் த எண்ட் ஃபிளவர்ஸ் வில் பி பிரசன்ட். ஃபிளவர்ஸ் எங்க இருக்கும்? At the end. End or terminal in position. அதுக்கப்புறம் பிரான்ச் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது. ஃப்ளவர் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எது ஆகாது? பிரான்ச் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது. இது ஃப்ளவர் பொசிஷன். அடுத்து பாட் ஷேப். இதுதான் பட்டாணியோட பாடு. இந்த பாட் பாருங்க, இப்படி இன்ஃப்ளேட்னா கொஞ்சம் உப்பி பலூன் மாதிரி இருக்கு. அண்ட் இது இப்படி லைட்டா சுருங்கி இருக்கு. கன்ஸ்ட்ரிக்டட். பாட் ஷேப் இன்ஃப்ளேட்டட் கன்ஸ்ட்ரிக்டட். பாட் கலர் கிரீன் அண்ட் எல்லோ. சீடோட ஷேப் ரவுண்டா இருக்கும் அல்லது சுருங்கி ரிங்கிள். சீட் கலரு எல்லோ அண்ட் கிரீன். இப்போ ஒரு 2 minutes தரேன், சீக்கிரம் இதை படிச்சிருங்க பார்க்கலாம். யார் எனக்கு ஒப்பிக்க போறாங்க? Done. Noted. யார் சொல்ல போறது? போர்டு பார்க்காம. Ma'am, myself. Yeah. Start. Shall I change the slide? Flower position, axial and terminal.
pod shape constricted and inflated, pod color that is green and yellow, seed shape round and wrinkled, seed color yellow and green. Correct. Anybody else? Who else wants to Ma'am, say? shall I? Yeah. Yes, ma'am. Stem length tall and rough. Pot shape is inflated and constricted. Sheet shape round and wrinkled. Seed color yellow and green. Flower position axial and terminal. Flower color purple and white. Pot color green and yellow. அவ்வளவுதான். Super. Boys யாரா சொல்றீங்களாப்பா? Boys? Ma'am. Ma'am. சொல்லு. Seed stem height வந்து tall drop, ma'am. Next flower position axial terminal. Flower color violet and white, ma'am. Pod shape inflated constricted. Pod color green yellow. Seed shape round and wrinkled. Seed color yellow and green, ma'am. அவ்வளவுதான் பாஸ். சூப்பர். ஓகே, வாங்கிடலாம் சென்டம். ஓகேம்மா, அடுத்து நம்ம மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ் பார்க்கலாமா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. இந்த ஒரு ஸ்டெப் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்கடா. இதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி தான் டைஹைபிரிட் கிராஸ் வரும். அதே மாதிரி தான் குரோமோசோமல் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ட்ரோசோஃபிலா மெலனோகாஸ்டர் வச்சு பண்ணும் பொழுதும் சேம் ஸ்டெப்ஸ் தான் வரும். ஸோ இப்போ மோனோ ஹைபிரிட் சொல்லி கொடுக்கறத நல்லா மனசுல வாங்கிக்கோங்க. இந்த ஸ்டெப்ஸை அப்படியே வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அப்படியே நம்ம டைஹைபிரிட் எல்லாத்துக்கும் போட்டுக்கலாம். ஓகே ஓகே சொல்லுங்க. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஸோ கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க, கூடவே படிச்சுட்டே வாங்க. Mendel's monohybrid cross. So first step, parents. Parents எழுதும்போது capital T, small t. இது என்ன சொல்லுவோம்னா homozygous dominant tall. அந்த பக்கம் இருக்கு, இது என்ன சொல்லணும்பா? Heterozygous recessive. எட்டிரோவா? நல்லா பாரு. ஒரே மாதிரி தானே இருக்காங்க. homozygous Recessive drop. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் கேமியட்ஸ் எடுக்கிறது. இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சம்ம கூட கேட்கலாம். ப்ராப்ளம் இப்ப கொடுத்துட்டு RR YY TT இப்படி கொடுத்துட்டு what are the gametes you will get out of it அப்படி கேட்டாங்கன்னா கேபிட்டல் R ல இருந்து கேபிட்டல் R, கேபிட்டல் Y ல இருந்து கேபிட்டல் Y, T ல இருந்து T, இப்படி நீங்க பிரிச்சு எடுக்கவும் தெரியணும். சம்டைம்ஸ் இப்படி கேட்பாங்க, கேபிட்டல் R ஸ்மால் r, கேபிட்டல் Y ஸ்மால் y. இதுல இருந்து எத்தனை கேமீட்ஸ் எடுக்கலாம்?
5. 5, ma'am. ஷியோரா? Yes, ma'am. தப்பு. இதுல இருந்து எத்தனை வகையான கேமீட் வரும்னா, இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. 2 பவர் n. ஃபார்முலா என்னதுப்பா? U power n. Where n is number of heterozygous. 36, ஓகேவா? ma'am. 2 பவர் n, அப்ப 2 பவர் 2, 4 டைப்ஸ் இதுல இருந்து வரும். சரியா? நான் ஒரு நாள் தனியா ப்ராப்ளம் ஒர்க் ஷீட்டே போட்டு உங்களுக்கு அனுப்புறேன். நீங்க ஃபில் பண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க. தெரியலன்னா நான் சொல்லித்தரேன். சரியா? Okay, ma'am. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு செட் ஆஃப் அலீல்ஸ் கொடுத்துட்டு எவ்வளோ இதுல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஜஸ்ட் 2 பவர் n, வேர் n இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹெட்டிரோசைகோட். கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் இருந்தா ஹெட்டிரோசைகோட், கேபிட்டல் டி இருந்தா ஹோமோசைகஸ். அதை சேர்க்கக்கூடாது. இப்போ இதுல கேபிட்டல் டி இருக்கு, அப்ப நான் என்ன மட்டும் எடுத்து எழுதணும் இங்க. Capital T, இங்க small t. ஸ்மால் டி மட்டும் கேமீட்ஸ். இது வந்து கேமீட்ஸ் ஃபார் F1 இப்ப நம்ம எழுதுனது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பேரண்ட், செகண்ட் ஸ்டெப் கேமீட் ஃபார் F1 எழுதி முடிச்சிட்டோம். ஓகே, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் F1 ஜெனரேஷன். F1 ஜெனரேஷன் மேல இருக்க ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி சொல்லுங்க, என்ன வரும் ஆன்சர்? Capital T, small t, ma'am. கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி தான் நமக்கு F1. இது ஹெட்டிரோசைகஸ் டால். இப்போ அடுத்தது கேமீட் ஃபார் F2. அடுத்த ஸ்டெப் என்னதுமா? கேமீட் ஃபார் F2. இப்போ இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருந்தது, ஒரு வாட்டி எழுதணும். இது ரெண்டும் வேற வேற மாதிரி இருக்கு, அப்ப இதுக்கு கேமீட் என்னவா இருக்கும்? T, ma'am. Capital T, small t. ரெண்டுமே வரலாம், ஆனா ரெண்டுத்துல யாராவது ஒருத்தர் தான் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போக முடியும். ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவல் சான்ஸ். புரியுதா? இந்த இடத்துல டாமினன்ட் ரெசசிவ்ன்ற பேச்சுக்கெல்லாம் இடம் இல்லை. எப்படி ஒரு காயினை தூக்கி போட்டா நம்மளுக்கு சிங்கம் பூ சொல்றோம்ல, தலை பூன்றோம், அந்த மாதிரி தான் எய்தர் கேபிட்டல் டி ஆர் ஸ்மால் டி கேன் கம். It is not that both capital T and small t has equal chance. Clear? Yes, ma'am. Students. Yes, ma'am. அடுத்த ஸ்டெப் செல்ஃபிங்னு சொல்லுவோம். செல்ஃபிங்னு போது மேல இருந்த இந்த ரெண்டு கேமீட்டையும் இதே மாதிரி இருக்கிற இன்னும் ரெண்டு கூட கிராஸ் பண்றோம். புன்னட் ஸ்கொயர் போட போறோம். ஓகேவா? F2 generation. Ma'am, 2 recessive, 1 tall, 1 drop. ஸோ இப்படி நம்ம போடும் பொழுது புன்னட் ஸ்கொயர்ல கேபிட்டல் டி, இந்த இடத்துல ஸ்மால் டி, அதே மாதிரி இந்த பக்கம் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி. இப்ப சொல்லுப்பா. First box TT, second box capital T, small t, ma'am. Third box capital T, small t. Capital T, Fourth box small t, small t, small t. Then the last step is ratios எழுதுறது. 1:2:1.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து phenotypic ரேஷியோ எழுதலாம். phenotypicனா ஒரு கேரக்டர் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகுது. இப்போ டாலு டுவார்ஃப்னு வாயில 3:1 சொல்றோம்ல. ஆமா. வெரி குட். டாலு டார்ஃப்னு வாயில சொல்றதுதான் phenotypic ரேஷியோ. இந்த இடத்துல எத்தனை டால் இருக்கு நீங்க பார்த்து சொல்லுங்க. 3 tall. So 3:1. அடுத்தது ஜீனோடிபிக் ரேஷியோ. இது வந்து உள்ள அந்த ஜீன் அந்த அலீல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். கேபிட்டல் டி எத்தனை இருக்கு, கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி எத்தனை இருக்கு, ஸ்மால் டி எத்தனை இருக்கு. 1:2:1. அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி ஃபுல்லா சொன்னோம்னா ஒரு மோனோ ஹைபிரிட் கிராஸ் முடிஞ்சு போச்சு. புரியுதா? So first step parent, second step gametes for F1, third F1 generation, gamete for F2, selfing, F2 generation. இது கிளியரா இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Yes, ma'am. நோட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு எவ்வளவு நேரம் வரைக்குமா கிளாஸ்? 3:30 ma'am. 3:30 ma'am. ஓகேடா. 2 to 3:30யா? Yes ma'am. Yes, ma'am. அன்னைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ட்ரிச்சி போக வேண்டிய வேலை இருந்துச்சு, அதனால தான் அன்னைக்கு எடுக்க முடியல. Okay ma'am. ஆனா நீங்க படிச்சீங்கல்ல டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம. Yes. Yes, ma'am. Full winner. சூப்பர். அதான் வேணும். இது இப்போ மோனோ ஹைபிரிட் நோட் பண்ணிக்கோங்கடா கடகடன். Yes ma'am. Ma'am, எக்ஸாமுக்கு இது மட்டும் எதுனா போதும் மேம். இதை எழுதினாலே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் உனக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சுன்னு. ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, கொஸ்டின்ல எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும். அந்த கரெக்ட் பண்ற ஆளுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன்னா கீழே ஏதாவது ஒரு 4 வரி எழுதிருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. சோ இங்க நீ என்ன எழுதுனியோ அதை அப்படியே வார்த்தைகள்ல ஒரு 4 வரியில சொல்லிடலாம். In the Mendel's mono hybrid cross, the parents are capital T, small t, and the gamete for F1 is capital T, small t. In the F1 generation, we'll be getting capital T, small t. Then on doing selfing, in the F2 generation, we'll get the phenotypic ratio, that is tall is to dwarf is 3:1. அப்படி புரியுதாப்பா? Yes, ma'am. ஏன்னா சில பேர் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, திருத்துறவங்க. செகண்ட் ரிவிஷன் இதுதான் மேம் வந்திருந்ததா? நீ எழுதுனியா? 3.5 மார்க் தான் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி எழுதுனதுக்கா? Yes, ma'am. கீழேயும் எழுதிரு, இதெல்லாம் பக்காவா போட்டு ஃபுல்லா தந்துருவாங்க. சரியா? ஓகே மேம். இப்ப இதே மாதிரியே டைஹைபிரிட் கிராஸ் சொல்லி தந்துருவா? Yes, ma'am. எல்லாம் இது முடிச்சிட்டீங்களாடா? Yes ma'am. டைஹைபிரிட் நீங்க தான் எனக்கு ஸ்டெப்ஸ் சொல்லணும், நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன். Okay. டைஹைபிரிட்னா 2 கேரக்டர். Okay, what is the first step? Parents. So இங்க 2 கேரக்டர்னும் போது ஒன்னு ரவுண்ட் எல்லோ, சரியா? RRYY. இத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ரவுண்ட் எல்லோ. இன்னொரு கேரக்டர்
smaller, smaller, Small. small y, small y. இத என்னன்னு சொல்றோம்? wrinkled green. Wrinkled. wrinkled green சொல்றோம். இப்ப பேரண்ட்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, பேரண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. அடுத்த ஸ்டெப் என்னது? Gametes. gametes for F1. F. ரெண்டு கேபிட்டல் ஆர் இருந்தா என்ன வரணும்? ஒரு கேபிட்டல் ஆர் ஒரு கேபிட்டல் Y. Y. இந்த சைடு கேமீட் Small r, Small r, small y. small y போட்டுட்டோம். அடுத்த ஸ்டெப் F1 generation. இது ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்லுங்க. கேபிட்டல் ஆர் Capital R, small r, Small capital r. Y, small y. small y. இது F1 ஜெனரேஷன். புரியுதாடா? இதுவும் என்ன கலர் தான் வரும்? Round. Round yellow. ரவுண்ட் எல்லோ தான் வரும். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? Gamete for For F2. two selfing. gamete for F2 generation. இது எப்படி எடுக்கணும்னா கேபிட்டல் Capital ஆர் Capital Y, ma'am. Capital R, small y. Small r, capital Small Y. r, capital Y, Small r, small r, capital small r. Y. கேபிட்டல்ல ஸ்மால். ஓகே, எழுதிருவோமா? சொல்லுங்க. Yes, ma'am. கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஒய், Capital R, small Capital y. R, capital Y. Small r, caps y. Small r, Small r, capital small y. அவ்வளவுதான். இது புரிஞ்சிருச்சா? gamete for F1 கிளியரா? அடுத்து F2, ma'am. செல்ஃபிங். சாரி, F2. அடுத்து செல்ஃபிங். ஓகேவா? செல்ஃபிங்னா இப்போ சொல்றோம்ல, இது இதே மாதிரி இன்னொன்னு 4த்து கூட இத பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் என்னது? Selfing. செல்ஃபிங். சொல்லுங்க. சொல்லுங்கடா. Capital R, capital Y. Capital R, small y. Small r, capital Y. Small r, small y. Punnett square, ma'am. அடுத்த ஸ்டெப் புன்னட் ஸ்கொயர் போடணும். ஓகே, அடுத்து புன்னட் ஸ்கொயர் போட்டுடலாமா? Yes, ma'am. நெக்ஸ்ட் பேஜ் போய்க்கிறேன். இடம் பத்தல. உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கா ஃபில் பண்றதுக்கு? Yes, ma'am. Yes, சரி, ma'am. நான் பாக்ஸ் போடுறேன், நீங்க ஃபில் பண்ணுங்க. சரியா? 1 2 3 4. எத்தனை பாக்ஸ் போடணும்? 4 row, 4 column, ma'am. 16 boxes. சரியா? ஓகே, இப்போ இங்க எழுதுங்க. கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஒய், கேபிட்டல் ஆர், ஸ்மால் ஒய், ஸ்மால் ஆர், கேபிட்டல் ஒய், ஸ்மால் ஆர், ஸ்மால் ஒய். ஃபில் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருந்தா. First box full or caps, ma'am. போடுற ஆக்சஸ் இருக்குன்னு நீங்க உங்களால எழுத R முடியும்ல? or Y, Y. Yes, ma'am. எழுதுங்க.
ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேங்க. எங்க எனக்கு போர்டுல காட்டவே இல்லை. போர்டுல எழுத முடியாதா உங்களால? We can't do, ma'am. Oh. That is why I asked, do you have access to write on the board? கேட்டனா இல்லையா? எழுதி நான் முடிச்சிட்டியா? ம் Yes, ma'am. ம் என்னென்ன எழுதுன? ஃபுல்லா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். ரிப்போர்ட்டிங்களா எல்லாருமே இந்த மாதிரி டன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? Yes, ma'am. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல் பாக்ஸும் ஃபில் பண்ணிடுங்க. பண்ணிட்டு கீழே இதெல்லாம் என்னென்னு எழுதுங்க. ரவுண்டு எல்லோ அப்படி எழுதணும். அந்த மாதிரி எழுதிருங்க. எழுதிடுறீங்களா கடகடன்னு? டன்? Finish, students? Yes, ma'am. Okay. So இந்த மாதிரி வந்துருச்சா பாருங்க. Yes, ma'am. ஓகே. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் சொல்றேன். நீங்க யோசிச்சு இங்க கேபிட்டல் ஆர் இருக்கு, ரவுண்டு, கேபிட்டல் ஒய் இருக்கு, எல்லோ, இல்ல ரவுண்ட் இருக்கு ஆனா எல்லோ இல்ல, ஸ்மால் ஒய் இருக்கு, கிரீன், அப்படிலாம் யோசிச்சு போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ட்ரிக் தான். என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல இது ஆரம்பிங்க. Triangle shape, ma'am. இப்படி போட்டுருங்க. இந்த ட்ரையாங்கிள், அதாவது இந்த சைடு 4, இந்த சைடு இருந்து கவுண்ட் பண்ணாலும் அதேதான். இப்படி நீங்க இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுல இருக்கிறது எல்லாமே யாரா தான் இருப்பா? ரவுண்ட் எல்லோ. ரவுண்ட் எல்லோ. இன்னொரு ஒரு ட்ரையாங்கிள் போட்டுக்கோங்க. இதுல இருக்கிற எல்லாமே wrinkled yellow. இது wrinkled green. இது தவிர இருக்கிற இந்த 3 பிளேஸ்ல மட்டும்தான் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா ரவுண்ட் கிரீன் இருக்கும். எக்ஸாம்ல வந்துச்சுன்னா யோசிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. கட 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 எங்கெங்க என்ன இருக்கும் எழுதிடுங்க. ஓகேவா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. இப்போ இதுக்கு ரேஷியோஸ் படிக்கலாமா? 9:3:3:1. சோ இங்க கவுண்ட் பண்ணுங்க. ரவுண்ட் எல்லோ எத்தனை இருக்கு? 9. கவுண்ட் பண்ணீங்களா? 9 இருக்கா? 1 2 3 4 7 8 9. அப்போ 9 வந்து ரவுண்ட் எல்லோ. அடுத்து 3 வந்து ரவுண்ட் கிரீன். அடுத்து 3 wrinkled yellow. லாஸ்ட் 1 wrinkled green. ஓகே. இப்போ இதுக்கு ஜீனோடிபிக் ரேஷியோ சொல்லுங்க. கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஆர், கேபிட்டல் ஒய் எத்தனை இருக்கு? அந்த மாதிரி போடணும். So 1:3:1. 1:2:1. மொத்தம் 4 தான் இருக்குது. ஆனா இங்க பாரு, மொத்தம் 16 பாக்ஸ் இருக்கு.
16 எண்ணி சொல்லணும். சொல்றியா? கஷ்டமா? 12:3:1 மேம். இல்லப்பா. நான் சொல்லிட்டா? புரியல மேம். இப்போ இந்த மாதிரி எத்தனை இருக்குன்னா 1. இந்த பாரு, அடுத்த பேஜ்ல போடுறேன். இங்க பாரு. RRYY எத்தனை இருக்கு? 1. RR கேபிட்டல் Y ஸ்மால் y 2. புரியுதா? அடுத்து இந்த மாதிரி ஷேப் 1. அந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணினா டோட்டலா உனக்கு 16 வந்திருக்கும். நம்ம அதுல 1:2:1 4 பாக்ஸ். இது 16 பாக்ஸ் இல்லப்பா. இப்படி போடுறதுதான் ஜீனோடைபிக் ரேஷியோ. இது கஷ்டமா இருக்கா ஈஸியா இருக்கா? ஈஸி தான் இல்லையா? சரி, இப்ப சில பேருக்கு ரேஷியோ மறந்துரும். அவங்களுக்காக மேம் ஒரு சின்ன ட்ரிக் ஒன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஒயிட் போர்டு வந்துருச்சா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. இப்போ everybody knows monohybrid cross, isn't it? In fact, ஸ்டேட் போர்ட்ல ட்ரை ஹைபிரிட் கிராஸ் கூட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? வெறும் ரேஷியோ மட்டும் இருக்கும் போல இருக்கு. இங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. சரி, மோனோ ஹைபிரிட் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். டை ஹைபிரிட் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றீங்க. இப்போ மோனோ ஹைபிரிடோட phenotypic ரேஷியோ என்னப்பா? மோனோ ஹைபிரிடோட வெறும் 3:1. இப்ப டை ஹைபிரிட் உங்களுக்கு தெரியவே இல்லைன்னா கூட இந்த சின்ன ட்ரிக் வச்சுக்கோங்க. மோனோ ஹைபிரிட் 3:1 தெரியும். டை ஹைபிரிட் தெரியவே இல்லைன்னா கூட இந்த 3:1 2 வாட்டி போடுங்க. எழுதிட்டு ஜஸ்ட் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம்ல, இந்த சைடுல இருக்கிற 3 எடுத்து இந்த 3 கூட பண்ணுங்க. என்ன வரும்? 9. இந்த 3 எடுத்து இந்த 1 கூட பண்ணுங்க. என்ன வரும்? 3. திருப்பி இந்த 1 எடுத்து இந்த 3 கூட பண்ணுங்க. 1 3s are 3. 1 எடுத்து 1 கூட பண்ணுங்க. 1. அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு ரேஷியோ தெரியவே இல்லைன்னா கூட இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 3:1. ட்ரை ஹைபிரிட் கூட நீங்க இப்படி போட்டுடலாம். இப்ப ட்ரை ஹைபிரிட் உங்களுக்கு phenotypic தெரியல, திடீர்னு ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்ல வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ட்ரை ஹைபிரிட்ன்றான்னு வச்சுக்கோங்க. கவலையே படாதீங்க. ஆல்ரெடி டை ஹைபிரிட் இப்ப போட்டீங்க. இது கூட ஜஸ்ட் இன்னும் ஒரு வாட்டி 3:1 போட்டுக்கோங்க. போட்டீங்கன்னா என்ன வந்துரும்? இப்போ இந்த 3 ஆல இவங்க எல்லாரையும் பண்ணிட்டு வரலாம். 9 3s are 27 is to 3 3s are 9. 3 3s are 9. 3 1s are 3. இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான் 9:3:3:1. ஏன்னா 1ஆல தானே பண்றீங்க. அவ்வளவுதான். இதுதான் ட்ரை ஹைபிரிட் கிராஸ். யாராவது ஒருத்தர் கேட்டு நீங்க ட்ரை ஹைபிரிட்லாம் ரேஷியோ சொன்னீங்கன்னு வைங்க, அப்படியே மிரண்டுருவாங்க. என்னடா இவங்க இப்படி படிச்சிருக்காங்க, ட்ரை ஹைபிரிட் சொன்னா கூட பரவாயில்ல, ட்ரை ஹைபிரிட்லாம் சொல்றாங்க. நம்மளுக்கு தான் தெரியும் இந்த ட்ரிக்கு. ஓகேவா? அதே மாதிரி தான் ஜீனோடைபிக்கும் you can use the same trick. What is the genotypic ratio of monohybrid cross? 1:2:1. 1:2:1. இப்ப டைஹைபிரிட் கேக்குறாங்கன்னா அதே மாதிரியே 2 வாட்டி போடுங்க. 1:2:1 1:2:1 போட்டுக்கிட்டீங்களா? இப்ப இந்த பக்கம் இருக்க 1ஆல இந்த பக்கம் இருக்க 3 பேரையும் பண்ணுங்க. பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 1:2:1. திருப்பி இந்த 2 ஆல 3 பேரையும் பண்ணுங்க. 2:4:1. 4:2. அடுத்து 1 ஆல பண்ணுங்க.
1:2:1. அவ்வளவுதான். யாராவது டைஹைபிரிட் கேட்டா 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1. முடிஞ்சுதா? Yes, ma'am. இப்ப தெரியுதா? ஈஸியா இருக்கா? Yes, miss. அவ்வளவுதான், ma'am. முடிஞ்சு போச்சு. முடிச்சிட்டோம் பாருங்க. இந்த மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம்ல ரொம்ப ஈஸியா நம்ம டக்குன்னு ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். ஸோ இன்னைக்கு மோனோ ஹைபிரிட் டைஹைபிரிட் ஃபுல்லா முடிச்சிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல டெஸ்ட் கிராஸ், பேக் கிராஸ், அவுட் கிராஸ், மெண்டல் லா இப்படின்னு ஒன்னொன்னா முடிக்கிறேன். இது ரிவிஷன் மாதிரி போல கிட்டத்தட்ட, ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் வெயிட்டேஜ் இருக்கிறதால கொஞ்சம் பொறுமையாவே நடத்துறேன். உங்களுக்கு நடுவுல வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா தயவு செஞ்சு கேளுங்க, சொல்லித்தரேன். போர்டுக்கா இருந்தாலும் சரி, நீட்டுக்கா இருந்தாலும் சரி. ஓகே? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ஓகே மேம். லாக் அவுட் பண்ணலாமா நானு? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. தேங்க்யூடா. Ma'am, thank you. தேங்க்யூப்பா. தேங்க்யூ. Ma'am, சொல்லுப்பா. ma'am, important question எதனா இருந்தா விடுங்க ma'am. என்னோட ஃப்ரெண்டு இதுல தான் ஒர்க் பண்றா, கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல. அவட்ட வேணா கேட்டு இம்பார்ட்டன்ட்லாம் உனக்கு தரேன். ஏன்னா நான் Yes. சிபிஎஸ்சில இருக்கிறதால இங்கேத்து இம்பார்ட்டன்ட் தான் எனக்கு தெரியும். எங்களுக்கு வந்து அந்த சாம்பிள் பேப்பர்ஸ்னே கொடுத்துருவாங்க. Okay, நான் ma'am. ஸ்டேட் போர்டுக்கு அவட்ட கேட்கறேன், எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டோ கேட்டு உனக்கு தரேன். Yes, ஏதாவது ma'am. பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சால்னா அப்படியே சாருக்கு அனுப்பி உங்களுக்கு அனுப்ப சொல்றேன். Yes, ma'am. Thank you, ma'am. சரிப்பா, நல்லா பண்ணுங்க. Yes, ma'am. பை. Bye, ma'am. Okay. தேங்க்யூமா. பை. Thank you, ma'am. தேங்க்யூடா.